പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. ദൈവനാമത്തിന് നന്ദി കർത്താവിനോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. I give God Almighty thanks and honor this morning. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. The reason why I have English translation. The translation, I keep this translation only for the youths. So be attentive here, I lost my time. If you translate, I lost my almost half an hour. So for the sacrifice of that time, that is only for you. So now please attentive, and when I say any words, just open and read it. I dedicated more than 1 hour for reading this word of God. I wake up at 4 o'clock in the morning and I meditate for these words. For what? For years, If you are not attentive here, there is no use I am standing here. So, especially my accent is sometimes is not digesting you. So that is why I am keeping you here. So be attentive. That's all. Okay. I give God Almighty thanks and honor this morning. ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൽ ചിന്തിച്ച ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I would like to actually share some scripture portions that I was meditating the other day. ഫിലിപ്പിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ഉം 24-ഉം വാക്യം. For today's meditation, let us go to Philippians chapter 1 verses 23 onwards. ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട്, അത് അത്യുത്തമല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം. For I am hard pressed between two things, having desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, I remain in flesh, is more needful for you. വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് നാം വായിച്ചത്. Here, what we're actually reading is what the Apostle Paul is actually writing to the church in Philippi. വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമാണ്. What the apostle is saying that it is great for me to actually be with Christ if I depart from my body. ഒരു കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. One thing that you can actually understand from this. ഈ ലോകത്തിൽ നാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോടാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. One thing that you can be assured of is if you leave or depart from this world, you will be with Christ. മറ്റു പലരും വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ മരിച്ച ശേഷം 24 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 48 ദിവസം ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അവിടെ വട്ടം കറങ്ങി നടന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is not talking about that you will actually wander the earth for 24 to 48 days and then you will actually ascend into heaven. യേശു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് പറയാണ്, ഞാൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും വസിക്കുന്നത്. That is why the Apostle Paul is actually teaching us that if you actually depart from your earthly body, you will be in the presence of Christ. We also see that there is another desire that Paul has, and he is actually demonstrating that. He is saying that it is needful for me to remain for you. I know that you will be spiritually joyful if I remain. He is saying that he is split between these two ideas. മരണത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധനായ പൗലോസ്. We know that Paul is a man that knew about life and life after death, and he had great extensive knowledge on that. മരണത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പലവിധമായ വിഷയങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. We know that we're in a world that has many doctrines about life and life after death. ഈ ലോകത്തുള്ള അനേക മതങ്ങളും മരണത്തെക്കുറിച്ചും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. We know that in this world there are many teachings from different world religions and different cults that are talking about life and life after death. യഹൂദ മതം തന്നെ ഇതിന് ഒരു
കഴിയുന്നുണ്ട്. We even see that Judaism itself is actually a demonstration of this. ഏറ്റവും പ്രാചീന മതമാണ് യഹൂദ മതം. We know one of the most historical religions is Judaism. ഈ മതത്തിൽ തന്നെ അനേക ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ We കഴിയുന്നുണ്ട്. see that there are even different sects or divisions even between this Judaism. പരീശന്മാരെ, ശാസ്ത്രിമാരെ, സാധുക്യർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനേക വിഭാഗീയതകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ We കഴിയുന്നുണ്ട്. actually see the Sadducees, the scribes, and actually Pharisees, different types of people there. യേശു കർത്താവ് ഇവരെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ ശാസിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We actually see that Jesus Christ is actually demonstrating through his life and actually scolding them in different occasions. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയിൽ വസിക്കുന്ന ഈ ജനതയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ദൈവിക നിഷേധികളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We see that a group of or a nation that is called by God and that is still exists for God. We see that there are many people that even question the existence of God in them. ഈ ജാതി യഹോവയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ The പഠിപ്പിക്കുന്നു. Word of God actually teaches us the Jews were actually chosen by God. ഈ ജാതിയിൽ അങ്ങനെ ദൈവനിഷേധികൾ കടന്നു വന്നെന്ന് പലപ്പോഴും മാനുഷികമായി നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. Then you can probably think that how can these atheists or these agnostic people end up in Judaism? യഹൂദ ജാതിയിലെ പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നോക്കി യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രഭാഷണം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 23-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. We see a sermon that Jesus spoke to the Pharisees and the Sadducees, and we can see that in Matthew chapter 23. പരീശന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോശയുടെ പീഠത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് അനുസരിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് യേശു കർത്താവ് അവരെ നോക്കി പറയുകയാണ്. We see that Jesus is telling you that even though you claim that you're sitting in the seat of Moses, you do not even follow his own laws. ഈ പരീശന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണേണ്ടതിനാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. He is telling the Pharisees that oftentimes you are more demonstrative of your deeds. You're actually showing that for your own human credit. നിങ്ങൾ പുറമെ നീതിമാന്മാരെന്ന് കാണിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നവരാണെന്ന് യേശു കർത്താവ് അവരെ നോക്കി പറയുന്നു. We see that Jesus Christ is actually telling them that you show in outward appearance that you are righteous and pious. ഇവരെ നോക്കി യേശു കർത്താവിന്റെ 23-35 പ്രകാരം പറയുകയാണ്. In Matthew chapter 23 verse 35 he says in this manner, നീതിമാനായ ഹാവേലിന്റെ രക്തമുള്ള യാഗപീഠത്തിന് നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായ സക്കറിയാവിന്റെ രക്തം വരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചോദിക്കുമെന്ന് യേശു കർത്താവ് അവരെ നോക്കി പറയുന്നു. Jesus Christ is saying that even the blood of Zechariah which was killed by the altar of the sun will actually be a testimony against you. അതിന്റെ 36-ാം വാക്യം അത് ഇതൊക്കെ ഈ തലമുറയുടെ മേൽ വരുമെന്ന് യേശു കർത്താവ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. And Jesus Christ is saying that this curse will fall upon you. ഈ ജനം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം. We know who this Gentiles are. AD 70-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റോമ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തില് In AD 70 യെരുശലേമിനെ ഉപരോധിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. they laid a siege against Jerusalem. അകത്തും പുറത്തും കടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കോട്ട റോമ ഗവൺമെന്റ് ഉപദ്രവിച്ചു. They were unable to actually go in or out, and they actually laid a siege in that manner. കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പുറത്തോട്ടും അകത്തോട്ടും കടക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയാതെ വന്നു. Nobody was able to leave or come in and into this fort. ഒടുവിൽ യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ പൊളിച്ച് റോമ സൈന്യം അകത്ത് കയറി. We see that they tore down the walls and actually went in. ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിലെ പ്രവചനോട് നിവൃത്തിയാകുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. That is where we see that the prophecy of Deuteronomy being fulfilled there. 13 ലക്ഷം യൂദന്മാർ വാളാൽ അവിടെ വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ We see കഴിയും. that almost 1,300 people actually died there. ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടായി. We see that more than 100,000 people actually lost many things. മഹാനഗരം രക്തപ്പുഴയായി മാറ്റപ്പെട്ടു. We see that this great city became quilted in blood. യേശു കർത്താവ് നോക്കി ഇവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ പേരും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് 40 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. We see that these are the same Jews that said, "Let His blood be upon us and our children's children." It is the same blood that is actually testifying against them. ഇപ്രകാരം ശക്തമായ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയുടെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. Here we're actually seeing the picture of a Gentile that is this prevalent. വിജായത്ര തന്ത്രശാലിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. We know how cunning the enemy is. നമ്മെ ദൈവസൈന്യം അന്യപ്പെടുത്തുവാൻ വലിയ സമയമൊന്നും പിശാചിന് വേണ്ടെന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. You know that the enemy does not take much time to actually divert you from the presence of God. മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ് സാധുക്യർ. Another group we actually see are Sadducees. ഇവർ പറയുന്ന ദൈവമില്ല, ആത്മാവില്ല, ദൂതന്മാരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ We കഴിയും. actually see that they believe that there aren't angels, there aren't spirits, and there is no God. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വ്യക്തമായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തോടെ വന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരട്ടെ. I want you to show you through the demonstration of what Paul did in his life. പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടെന്നും പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. We see that Apostle
Apostle Paul is talking about the resurrection and the deeds that are following. പൗലോസ് 20-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ When we come to Revelation chapter 20, അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ let us read the 6th verse. ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം കഴിക്കുന്നു. It is saying this is the first resurrection. ഒന്നാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. Those who are actually partakers of the first resurrection are. മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് രണ്ട് പുനരുത്ഥാനം വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. We see there are two resurrections that are written here. നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനവും ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനവും. We see that the resurrection of the righteous and the resurrection of the evil. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 24-ാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. We actually see in the Acts of Apostles the apostles actually writing this. 24-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 15-ാം വാക്യം കൊണ്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ When we go to Acts 24:15 onwards, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ മഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസും we see that Ananias and the council, മൂപ്പന്മാരെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ നീതിന്യായ കോടതിയിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. they have brought him before the council to actually cross-examine Paul. പൗലോസിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയ കുറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ മതഭേദം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. What the charge against Apostle Paul is that blasphemy. യഹൂദ മതത്തിന് എതിരെ താൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട ചിത്രം. What was the charge against him? That he spoke against the Jewish culture. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തന്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് 24-14 പറയുകയാണ്. Here we're actually seeing Apostle Paul is actually demonstrating his desire and that his vision. മതഭേദം എന്ന ഒരു കുറ്റം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് He പറയുന്നു. is confessing that I have not done any violation of the law. പ്രകാരം ഇവർ വിശ്വസിക്കും പ്രകാരം ഞാനും പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He is saying not like what they have accused me, but I have actually believed in the prophetical books and I have followed the God that my fathers worship. നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും ദുഷ്ടന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. He is saying just like they are actually waiting for the resurrection of the evil and the righteous, I am also waiting for the same manner. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പത്മോസ് ഇതായിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയതാണ് ഈ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. We see that Apostle John, when he was in Patmos, he is writing against in the book of Revelation about this. വെളിപ്പാട് 24 വായിക്കുന്നു, മരിച്ചവരിൽ ശേഷമുള്ളവർ 1000 ആണ്ടേക്ക് ഉയർത്തില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. We see that those who have died, they did not were not resurrected for 1,000 years. മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതി എപ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ When you actually look at what the plan of God for mankind is, എബ്രായർക്കെതിരെ 9-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ when we go to Hebrews chapter 9 verse 27, ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം മനുഷ്യനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. God has actually ordained judgment and resurrection for mankind. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനറിയാതെ ഒരു ന്യായവിധി സ്ഥാനത്ത് മുന്നിലേക്ക് താനെ കടന്നു പോകുമെന്നുള്ള തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. But the word of God is actually teaching us that we will all have to give account of our lives. നാം ഇവിടെ ഒരു ഭവനം പണിയുമ്പോൾ When we actually build ഒരു ചെറിയ കൂര കെട്ടി നമ്മൾ താമസിക്കാറുണ്ട്. we will actually probably build stay in a smaller ഈ ഭവനം പണിത ശേഷം ആ കൂടാരം പൊളിച്ച് പുതിയ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ after we actually complete the construction of a house, we will actually dismantle it or actually leave that and go into the good house. ശരീരമാണ് ഈ ഭവനം പൊളിച്ച് നാം നിത്യമായ ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു പോവുകയാണ്. We are about to actually shed this body and actually go to an eternal ഈ house. മനോഹരമായ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച ഭവനമാണ്. It is God who is the chief architect who has designed this place. ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is actually giving a definitive answer how in which manner you're going to enter. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഭക്തനായ ഇയ്യോബ് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകാരം That എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. is why Job actually wrote in this manner in his book. മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ അവൻ എവിടെ? അവൻ ധരിച്ചു പോകും. If a man dies, where is he? He will actually be പക്ഷേ deteriorated. അവൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ അവൻ എവിടെ പോകും? If he actually sheds his soul, where it will go? എത്ര സുന്ദരനായിരുന്നാലും എത്ര കഴിവുള്ളവനായാലും അവന്റെ ശരീരം ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന ഇയ്യോബ് തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ We എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. see that Job, regardless of how much beauty or how majestic your intellect is, that all this body will actually deteriorate. എല്ലാ സമൂഹത്തിലും മതസമൂഹത്തിലും In every religious sector, അതിനെക്കുറിച്ച് ചില പഠനങ്ങളുണ്ട്. there are different studies that are going on. ഹൈന്ദവ പുരാണം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ When you actually go to Hindu mythology, ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴേ when I actually read that book, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന് pious Brahmin who actually അവർക്ക് മരണ പുനരുത്ഥാനം 7 സൈക്കിളായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. they actually are taught that you actually are reincarnated 7 times. ഒരു പുരോഹിതനും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ
If a Brahmin who is supposed to live a pious life does not, ദുഷ്ടപ്രവൃത്തി ചെയ്ത് മോഷ്ടാവായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ if he actually ends up being a robber, അടുത്ത ജനറേഷൻ ഒരു എലിയായി മാറപ്പെടുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. it is saying that he will actually become a lesser incarnated and maybe become a mouse. ഇങ്ങനെ ജനറേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിശുദ്ധനാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അവരുടെ mythology നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We see that this kind of mythology or this thought process happens in Hindu mythology. മുസ്ലിം മതവും അതേ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. We see that Islam also teaches in a different manner. എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് But what the Word of God teaches us, പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. He actually gives a good indication both in the New Testament and the Old Testament about life and life after death. യോബ് 16:22 In Job 16:22, ചില ആണ്ടുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മടങ്ങി വരാത്ത പാതയിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. for in a few years are finished, I shall return way of no return. ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയില്ല. No man can escape from this. ഏത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മരണത്തെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. We see that every man will have to face death at one point in time. പഴയ നിയമത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മോശ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് 90-ാം സങ്കീർത്തനം. We see that Psalms 90 was written about by Moses. ഭൂമിയിലേക്കും സൗമ്യനായ മോശ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്. A humbler person like Moses actually written like this. യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മോശ സൗമ്യനായ മനുഷ്യനെന്ന്. We see that God Himself is the one that testified that Moses is. തന്റെ സഹോദരനായ മഹാപുരോഹിതനായ അഹരോൻ മരിച്ചപ്പോൾ മോശ എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് ഈ 90-ാം സങ്കീർത്തനം. We see that when his brother Aaron died, he actually wrote this song. മോശ പാടുകയാണ്, യഹോവേ നീ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമാണ്. Lord, you have been a dwelling place in all generations. മോശ പറഞ്ഞില്ല, യഹോവേ എന്റെ സഹോദരൻ അഹരോൻ മരിച്ചു പോയല്ലോ, നഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്ന് മോശ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. We see that Moses did not actually write saying my brother has died or anything in that manner. നിരാശയുടെ നടുവിൽ പ്രത്യാശ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മോശ ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്നത്. We see in the midst of the grief, he is actually giving a hope right there. ആരെല്ലാം മാറിയാലും മാറാത്തവനായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ആലയത്തിലുണ്ടെന്ന് ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് മോശ എഴുതിയത്. We see that in the Psalms that we just read, it is actually telling us that if everything else changes, there is an unchanging God. ആലയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സകല ജനങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോശ താഴോട്ട് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുകയാണ്. We see that Moses is writing this psalm to encourage everyone in the Israelite camp. അതുകൊണ്ട് 3 വാക്യം മർത്യവേദി പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമാറാക്കുന്നു. It is saying that you return the man to destruction. മോശ എന്ന് പറയാണ്, മനുഷ്യൻ പൊടിയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. He is saying that to the dust you will return. അതിന് താഴെ മോശ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, In the next verse he actually writes, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീരെന്ന ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. then we will hear a sound saying, return, O children of men. മനുഷ്യനെ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുമാറാക്കുന്നു മോശ പറയുവാൻ കാര്യം, The reason why Moses is saying that man will go back into the dust, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, in Genesis chapter 3 verse 19 we actually read, ആ ഒരു തീർപ്പാണ് മോശയോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. he is actually giving a conclusion right there. കാര്യം ദൈവം തന്നെ തീർപ്പ് നിവർത്തിക്കുമെന്ന് മോശയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. He knows that God will actually complete what he has ഈ promised. പൊടിയാണ് ഈ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം അവിടെ ഏദനിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. We see in the Garden of Eden, God actually curses man and says that you are dust and you shall return to ഈ dust. പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമ്പോഴും വിയർപ്പോഴും നീ ഉപജീവനം കഴിക്കുക. He said, from the sweat of your face you shall eat bread. അവർക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. Look into our lives how hard we have to work for our bread. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മാർഗം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. To live or have a comfortable living, how hard we have to work our daily സൂര്യൻ toil. ഉദിച്ചാൽ തുടങ്ങും നമ്മുടെ അധ്വാനം. When the sun comes up, our toil begins. രാത്രിയിലും അധ്വാനം, പകലും അധ്വാനമാണ്. We have some people that work at night. They are working in the day and they're working at night. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമില്ല. Still we're not satisfied. കാരണം വിയർപ്പോൾ അധ്വാനിക്കാൻ യഹോവയായ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ്. Because it is from the sweat of your brow that you shall eat. ഈ തീർപ്പ് ദൈവം നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. This is a command that God has given and we have to obey that and walk. ആ പാപത്തിൽ വീണ് പോയി ഇനി രക്ഷയില്ലല്ലോ. Because of the fall of man, that is why അതിനുള്ള പരിഹാരം ദൈവം തന്നെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. we see that God has given a restoration to forgive. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീരെന്ന ഒരു ശബ്ദം മോശയോട് പറയുകയാണ്. Here we're seeing Moses saying that the children of men come return. തിരികെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകനായ മോശയ്ക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. We see that Moses, who is also a prophet, is saying that there is going to be a day of resurrection. മോശ പറയുകയാണ്, യഹോവേ നീ മടങ്ങി വരണമേ. Lord, please come. മോശയ്ക്കറിയാം യഹോവയായ ദൈവം മടങ്ങി വന്നാൽ ഹാവേൽ മുതൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരോടെ കടന്നു വരുമെന്നറിയാം. He knows that all the righteous from Abel all the way to this point
അത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് എത്ര അത്യുത്തമമായ വിഷയമാണ്. For this reason, that's why Apostle Paul is saying that it is better for me to be with Christ. ഒരുപാട് ദിവസം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ When we come to Revelation chapter 14, 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും. the 13th verse we read. വായിച്ച് 14-ന്റെ 13. Revelations 13:14. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. അത് പറഞ്ഞത്, എഴുതുക, ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതെ, അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് അവർ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടവരാണ്. It is time for them to actually rest. എന്താണ് അവരുടെ പ്രയത്നം? What is their toils? വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രയത്നം എന്താണ്? What is the toil of the എനിക്ക് അവിടെ people? നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഒത്തിരി ആവശ്യമാണ്. If I want to speak from this നമ്മുടെ 14:13, പ്രയത്നം എന്തുവാ? what is our toil? നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഈ ആരാധന ആരേറ്റി വരുന്നു. At 10 o'clock we come to worship. പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ പ്രയത്നം. Then our worship is next week. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Is it talking about this? ഈ പ്രയത്നത്തെ കുറിച്ച് ഇതൊന്നും പ്രചോദനം കിട്ടുന്നില്ല. All this kind of work will അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കടന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. Many people will come just for ഇപ്പോൾ sustenance. പറയുന്ന വ്യക്തം വേറെയാണ്. But what it's talking here is അപ്പോസ്തലൻ പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെട്ടത് when Apostle John was യേശു actually കർത്താവിന്റെ exiled. സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തമാണ്. It is because of his testimony and his work അപ്പോസ്തലൻ പത്മോസിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുമ്പോൾ when he was exiled to Patmos. ദൈവവചന നിമിത്തം നാട് കടത്തപ്പെടുമ്പോൾ Because of the word of God, he was actually ചക്രവർത്തി വിചാരിച്ചു ഇവന്റെ അവസാനം അവിടെ ആയി കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. he actually thought this will be the end of John. ഒരുപാട് ദിവസം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ But when we come to Revelations 1:3, സകല രാജാക്കന്മാരുടെയും ഉടയവനായ ദൈവം അവിടെ അവന് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. we see that the Almighty King, the King of hosts, നിന്നെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അവിടെ വായിക്കുക. you should understand that the God is near to you. വായിക്കുന്നു, സകല രാജാക്കന്മാരുടെ ഉടയവനായ കർത്താവ് The King over all the earth. അവിടെ യോഹന്നാന് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. We see that he actually manifested himself. യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തോടെ ബന്ധത്തിൽ പത്മോസിൽ ഏകനായിരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചെങ്കില് When the Emperor Nero thought that he was being exiled just by himself, അവര് കൂട്ടാളിയായ യേശു കർത്താവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് വായിക്കുന്നു. we see that Jesus Christ himself showed up for him. ദ്വീപിലെ പാറക്കെട്ടുകളുടെ നടുവിൽ പലപ്പോഴും യോഹന്നാൻ ഏകനായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. We will probably think that in the land of Patmos, John was alone. യോഹന്നാൻ ചെന്ന സമയത്തുണ്ട് ആത്മവശനായി സ്വർഗീയ വധൂതന്മാരുമായുള്ള സംസർഗത്തിലായി പോയി. We see that from the moment that he got to that island, he was in a heavenly contact. സകല ദുഷ്ടാത്മ ശക്തികളും യോഹന്നാൻ പത്മോസിലെത്തിയപ്പോൾ തലകുനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. We see that all the evil dominion of the world actually had to bow their heads in shame because of that. അത് കാണുന്നത് ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ When we go to Revelations 1:5, ഭൂമിയിലെ സകല രാജാക്കന്മാരുടെ അധിപതിയായ യേശു കർത്താവ് പത്മോസിൽ യോഹന്നാന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു. the ruler of all the kings of the earth, Jesus Christ, showed up there. ഇതേ ദർശനം കണ്ട പൗലോസ് പറയുകയാണ്, When Apostle Paul saw this vision, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് എത്ര അത്യത്വമായ that is കാര്യമാണ്. for this reason he has the confidence that if I ദൈവിക depart, ദർശനം കണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവികമായ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. only those who have a heavenly vision will actually have this kind of attitude. പൗലോസിന് റോമിലേക്കുള്ള യാത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നുകൊള്ളാം. I just want to give you a description of his. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയാണ് റോമിലേക്ക് പോകുന്നത്. It is his last journey to Rome. വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ അവസാനത്തെ വിശ്രമ യാത്രയാണ് റോമിലേക്ക് This പോകുന്നത്. is his last trip for this righteous man. തീമോഥെയോസിന്റെ 4-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ When we go to 2 Timothy chapter ആ 4, വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ തീമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്, he is telling him in this manner. വിലപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളും സർവ്വലകളും കോപ്പും കൂടെ എനിക്ക് നീ കൊണ്ടുവരണം. He said, bring those books and also a cloak for me. കാരാഗ്രഹത്തിലെ പ്രിയ മകനായ തീമോഥെയോസിന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനമാണത്. We see that Apostle Paul is writing to his fellow believer Timothy. അവിടെ പ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തീമോഥെയോസിന് പല ഗുണങ്ങൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കണ്ടു. We see that there are many qualities that he has that he is actually thanking God നിന്റെ for. അമ്മയിലും നിന്റെ അമ്മായിലും കണ്ട നിർവാച്യ വിശ്വാസം നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. He is saying that the faith that I saw in your mother and your grandmother gives me great joy. പൗലോസിന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള കൃപയാൽ വിശ്വാസത്താൽ നീ ശക്തിപ്പെടുക. I want you to be strengthened in the spirit. എന്നോട് കേട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ തക്കവണ്ണം So സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്തന്മാരെ നീ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പൗലോസ് പറയുക. I want you to give this unto people that are teachable, that can be trained. റോമാ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിഷ്ഠുരമായ ആ നിയമത്തിന് മുമ്പിലും തന്റെ പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവിടെ ലേഖനം എഴുതുകയാണ്. We see the Apostle Paul is actually writing this epistle to them. അവൻ ആ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അവസാനം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നല്ല പോർ പരിചയം ഓട്ടം തികച്ചു, വിശ്വാസം കാത്തു, ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
It is after he gives a description of what he has fought for. That is what Apostle Paul ends with. I have fought a good fight and I have kept my faith. പൗലോസ് സക്കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പ്രകാരം പറയാണ്. Apostle Paul, while he's in this തിമോഥെയോസ് പറയാണ്, നീ വരുമ്പോൾ ആ പുതപ്പ് കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരണം. he's saying, when you come, bring that blanket with തന്റെ you. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ When he has come to the end of his life, തന്റെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ പാനീയ യാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു തിമോഥെയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ when he's writing this epistle to Timothy, എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവസാനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ we see that this pious and righteous man is actually writing at the end of his life. തണുത്ത് മരവിക്കുന്ന ആ കാലാവസ്ഥ നടന്നില്ല. In the midst of this great turmoil and the great of this തനിക്ക് coldness, പുതക്കുവാൻ ഒരു പുതപ്പൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. we see that this pious man is asking for a cloak. ഈ മനുഷ്യന്റെ ആരംഭകാലത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ If you actually look at his beginning, അവൻ കപ്പൽ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഒരു മകനായിരുന്നു. he was a man who actually traded ships. ഒരു പുതപ്പല്ല 1000 പുതപ്പ് തന്നെ ഭവനത്തിലുണ്ട്. It was not only one blanket that he has many of them. അവൻ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ പൗരനായിരുന്നു. He was a citizen of the Roman estate. പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ രാജാധിപന്മാർ പ്രകാരം പറയുകയാണ്, We actually say in Judges, പൗലോസേ നിനക്ക് വിദ്യാ ബഹുതത്താൽ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. they're saying it because of knowledge you have become crazy. വിദ്യാ സമ്പന്നനും തനാട്ടിലും ഉന്നതനിരുന്ന അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, A man that was actually rich and actually well taught. ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നല്ല പടനായി തീരേണ്ടതിന് തൻ കഷ്ടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി വായിക്കുന്നു. He actually chose this life to suffer for Christ. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തോളം ബന്ധത്തിൽ റോമിൽ തന്റെ അവസാന സമയം ചെലവഴിച്ചതായി വായിക്കുന്നു. We see that Apostle Paul actually completes his life in Rome. നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് രക്തസാക്ഷിയാക്കി വന്നു. We see that Apostle Paul becomes a martyr even when the Emperor Nero was in charge. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ When we hear the trumpet of the Lord, പൗലോസിന് പ്രകാരം പറയാൻ കഴിയും, Paul will be able to say in this ഹേ way, മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? hey, death, ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? where is your sting? വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തോളം ബന്ധത്തില് In our day-to-day walk with faith, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാം. if we, those who actually submit their lives to Christ, ഇന്നും അനേക ജീവിതങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായി പൗലോസ് മാറുവാൻ we കാരണം. see that Apostle Paul is turned out to be one of the greatest men to walk. ഇന്നും അനേക ആത്മീയ ചൈതന്യം നൽകുന്ന ഒരു നേതാവായി പൗലോസ് മാറുവാൻ We കാരണം. see that Apostle Paul changed to a man that was a great comforter or motivator to men. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായി It മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. is because he humbly submitted his life for Christ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, That is why he says in his epistle. വീട്ടുവരുന്ന ഈ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് അത്യുത്തമമാണ്. That is why he said, when I leave this body, it is better for എന്റെ me. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തോളം ബന്ധത്തില് In our accordance to our daily ഈ life, ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആ ജീവിതം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. let us actually choose a life that will follow ഈ Christ. ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും Let us actually work for God. ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും Work for the men of God. ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും Work towards a better മരിച്ചാൽ future, വിട്ടുവരുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന അനുഭവത്തിലേക്കായി തീരുവാൻ so that we will be with the attitude that we will be with Christ. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May the Holy Spirit help you with these words. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. Let us sing a song. പ്രിയൻ വാനിൽ വാരാ